Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Éveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Éveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Y'a pas de saison pour que vive la musique au fond. Pas de saison pour que vive le son. En marchant tu donnes une cadence à tes pas. Tu sens la musique au bout de tes doigts. Tu dis que la vie qu'on t'a donnée est faite pour ça. Tant de choses grâce au son tu connaîtras. Ton cœur est un saphir de pique. Tu fais des décibels DJ. Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Éveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Éveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Tu danses le monde, musique américaine. La cadence du funk au plus haut t'emmène. Le tempo en délire, si ce soir il fait chaud, c'est qu'on monte nos mains vers le point le plus haut. Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Éveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Éveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Des signes au fond de ton ennui, les notes d'une mélodie. Une musique sans accord majeur, c'est une piste sans danseur. Mais si tu ranges dans ces moments-là, dans un placard des idées noires, les notes pourront se danser et nous reviendrons les chanter. Quand le sucre tombe, checker les cafés renversés, je sentais bien que la journée était mal commencée. Putain, la caisse était cassée, avant de que les crocs mettant la gomme. J'avais l'étalé, la musique était mon son, le succès, mes souvenirs sont tous sur des soupirs. Lorsqu'on va mourir, mais nos souvenirs j'avais gardé, car on ne peut pas faire passer, j'ai pas de sexe. Sans les jockey, et tu chantes, danse jusqu'au bout de la nuit. Tes flashs en musique funky, il y a la basse qui frappe et la guitare qui choque, il y a le bouton qui s'éclate, toi qui tiens le chien. Tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Éveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Éveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Éveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. 안녕하십니까. 사바 브로드캐스팅의 전성광입니다. 오늘은 말입니다. 초등학교 시절부터 농구 천재로 불리우던 분이 있습니다. 바로 농구 천재 허재 감독님의 사바 오버마스터로즈 점성술을 보는 시간을 갖겠습니다. 그리고 말이죠. 이집트 피라미드를 발견했던 이집트 고고학자들이 사망했던 사건들을 파헤친 이집트 피라미드의 비밀을 파헤친다라는 미스터리한 비밀을 해석하는 방송을 하겠습니다.
농구천재 허재 감독님, 부인은 이미수 형수님과 결혼해서 허웅 선수가 탄생했습니다. 이미수 형수님 말이죠. 사진으로 보아서 대단한 미인입니다. 농구 천재 허재 감독님 못지않은 천재성으로 또 아들 허훈 선수는 부산 K 소닉붐에서 맹활약하고 있고요. 허웅 선수는 신협 상무팀에서 맹활약하고 있습니다. 허웅 선수는 영화배우 장미인혜 씨와 열애설 기사도 요즘 나왔죠. 좀 됐나요? 아무튼 말이죠. 네. 농구 천재 허재 감독님은 상명초등학교, 용산중학교, 그리고 용산고등학교, 중앙대학교를 졸업했습니다. 국가대표팀으로 맹활약해서 대한민국 최초로 아시안게임에서 우승했습니다. 1988년에서 1998년까지 부산 기아 엔터프라이즈 선수였습니다. 맹활약했습니다. 1998년, 2004년 원주 TG 삼보 엑사스 선수로 맹활약했습니다. 1985년, 1999년 대한민국 농구 국가대표팀 선수로 맹활약했습니다. 2005년, 2015년까지요. 전주 KCC 이지스 감독님을 역임했습니다. 2016년 현재까지 대한민국 농구 국가대표팀 감독님을 역임하고 있습니다. 어린 시절 말이죠. 영화배우 강문영 씨와 약혼해서 결혼설 기사가 나는 걸 제가 봤습니다. 조금의 사건이도 좀 있었고요. 그렇지만 결혼은 하지 않은 것으로 그렇게 알고 있었어요. 그래서 이미수 형수님과 결혼해서 허훈 선수와 허웅 선수가 탄생했습니다. 그렇다면 농구 천재 허재 감독님의 사바 오버마스터레이즈 점성술을 보는 시간을 갖겠습니다. 먼저 잠깐의 좌선으로 농구 천재 허재 감독님의 초심용술로 점괘를 보는 시간을 갖겠습니다. 이 사바하 요령은 말이죠. 바로 농구 천재 허재 감독님의 선조님들의 영가를 부르고 달래고 원한을 달래서 보내드리는 것입니다.
그렇다면 농구 천재 허재 감독님의 사바 오바마스톨러지 점성술 먼저 사주를 보겠습니다. 사주는 1965년 9월 28일생입니다. 사주에서 보면은 말이죠. 역사적으로 큰 인물의 후손임이 분명합니다. 농구 천재 허재 감독님은요. 그러나 그러한 역사적으로 큰 인물이 말이죠. 어떠한 사건으로 인해서 아주 악독하고 악랄한 원한을 가진 여성에 의해서 억울한 누명을 쓰고 역사 속에서 뒤로 물러난 인물의 후손입니다. 그렇게 해석되어지는데요. 그러한 역사적인 인물은 학식과 지능이 매우 뛰어나고 문물을 겸비한 후손을 탄생시키려고 대단히 힘을 모았습니다. 오랜 시간 동안 말이죠. 허재 감독님은 그러한 역사적인 선조가 공을 들여서 탄생시키고 싶었던 문물을 겸비한 인물입니다. 농구 천재로 불리우는 허재 감독님은 말이죠. 옛 과거 시험을 봤더라도 문과에서 장원급제할 수 있는 매우 명석한 두뇌를 소유하셨어요. 그리고 공부를 했어도 말이죠. 법관이 될 수 있는 명석한 두뇌를 소유한 매우 좋은 점성술의 해석입니다. 그러나 그 역사적인 큰 인물인 선조는 말이죠. 억울한 죽임을 당했을 수 있습니다. 잘 풀어지지 않은 그러한 원한은 현재까지도 어떠한 병고와 사고, 관제수를 가져올 수 있습니다. 탄생한 신은 농구 천재 허재 감독님의 탄생한 신은 말이죠. 보지 않아서도 말이죠. 제가 보지 않아서도 매우 좋은 시를 가진 것으로 점성술에서 나타납니다. 오픈된 카드 점성술에서도 그렇게 나타납니다. 농구 천재 허재 감독님은 특히 탑스타답게 말이죠. 애정운이 굉장히 좋습니다. 자신에게 절을 하는 사람들에게서 좋은 애정운이 나타나는데요. 그러한 애정운의 해석은 말이죠. 농구 천재 허재 감독님을 짝사랑했던 팬클럽에서부터 좋은 사랑이 시작되어서 좋은 결실을 맺었던 것으로 이렇게 확인됩니다. 만약에 말이죠, 뭐 이러한 이야기는 신뢰된 이야기지만 점괘에 나타난 점을 우리 시청자 여러분들에게 숨김없이 말씀드리자면은 만약이라는 단어를 넣어서 제가 설명해 드리겠습니다. 혼에 자녀가 있다면은 따님이 있을 수 있습니다. 역사적인 큰 인물인 선조는 농구 천재 허재 감독님 같은 인물을 탄생시키고 배출하려고 가문에서 오랜 시간 동안 공을 들여서 탄생시켰던 분이 바로 그렇게 바라던 분이 농구 천재 허재 감독님 같은 분입니다. 허씨 집안에서 그렇게 바랬던 분이 지금 태어나신 것이죠. 그래서 언젠가 오랜 미래에는 허재 감독님 같은 큰 인물이 탄생할 것이다라는 것을 예견도 했습니다. 그러나 그러한 역사적인 큰 인물인 선조는 아마도 문과에서의 이간책과 무과에서의 견제가 있었던 것으로 그렇게 해석됩니다. 가문을 지킬 수 있는 문물을 겸비한 큰 인물이 미래에 탄생하기를 소원했던 것도 그러한 이유에서 있었습니다. 그렇다면 사바 카드 점성술에 대한 해석을 한번 해보겠습니다. 농구 천재 허재 감독님의 부부 또는 연인의 금술이 소원해질 수 있습니다. 농구 천재 허재 감독님은 어떠한 개인적인 일에 투자 계약을 신중히 해야 할 필요성이 있습니다. 지금까지 해셔왔던 운동, 스포츠나 마라톤, 등산 등으로
건강을 조금 더 지킬 수 있어야 합니다. 농구 천재 허재 감독님의 아들에 대해서 잠시 카드 점성술 해석을 하자면요, 강력한이라는 뜻을 가진 여신의 아들이다. 또 농구 천재 허재 감독님도 말이죠, 모태에서부터 매우 강력한 우수한 DNA를 받았다라고 이렇게 해석됩니다. 대표적인 역사적인 큰 인물로 말이죠, 허준 선생님과 허난설아 같은 이렇게 큰 인물이 있습니다. 특히 말이죠, 농구 천재 허재 감독님은 왕관을 쓰고 있는 큰 인물이 여신의 DNA를 받았다라고 이렇게 카드 점성술의 해석이 나타납니다. 허준 선생님도 문물을 겸비한 학자로 기록되어 있습니다. 그렇지만 허난설아 같은 여성이면서도 남성적인 기운이 있는 분에게서의 DNA가 전해져 내려왔다는 해석이 있습니다. 대한민국 농구사에 기록될 만한 농구 천재가 될 수 있는 농구 천재 허재 감독님은 한마디로 점괘를 정의하자면 혼돈의 바다에서 질서를 잡는다라는 점성술의 해석입니다. 범계의 신이 당신을 지켜봅니다. 농구 천재 허재 감독님의 권력에 비해 승선할 수 있습니다. 그런 권력에 비하라는 건 말이죠, 정치계를 뜻합니다. 정치계를 의미하는 것입니다. 농구 천재 허재 감독님은 정성을 다하니 하늘이 감동합니다. 정성으로 손을 빌어 그 소망을 이룰 수 있습니다. 그 정성이라는 것은 말이죠, 사주 점성술을 보면서 말이죠, 선조들에게서 좋지 않았던 내군이나 그런 악령이 끼었던 원한이 있는 그런 원한의 영가들이 지금도 좋지 않은 사고를 가져올 수 있다는 것이죠. 그런 사고는 이제 뒤에서 풀어낼 수 있는 답을 드리겠습니다. 그렇게 정성을 다해야 한다는 것이죠. 조금 더 정성으로 소원을 빌어 그 소망을 이룰 수 있습니다. 정성이 있으니 모든 것이 성대할 수 있습니다. 범계의 신에게 정성을 다하는 모든 내용을 막아주고 모든 기원을 이루어 자신의 모든 소원을 이룰 수 있습니다. 운명의 신이 지켜보니 모든 것이 매우 이롭습니다. 농구 천재 허재 감독님의 가문에서 다음에 정치 권력에 좋은 운이 생길 수 있습니다. 아마도 농구 천재 허재 감독님께서 국회의원에 출마하셔도 당당하게 당선되어서 국회에서도 천재 소리를 들을 수 있는 능력이 있다는 것이죠. 조상의 길, 제사 등의 정성을 다해야 합니다. 조상의 정성을 다하지 않는다면 좋지 않은 운이 올 수 있습니다. 태양의 빛, 햇살, 석양을 신격화한 시인이라는 뜻으로 서편제라는 해석이 나타나는데요. 입적을 해서도 영원히 대한민국이 농구 천재로 역사 속에 보존되어 나올 수 있다는 것입니다. 이세훈도 대단히 좋습니다. 나르시스 같은 대단한 미남의 아들이 탄생한다는 점성수 해석입니다. 그렇지만 아들들에게서 외부에서 불길한 사고가 있을 수도 있습니다. 그런 불길한 사고라는 것은 말이죠, 다른 사고가 아니고요, 어떤 좋지 않은 기운이 저녁에 올 수 있는데요. 허운 선수하고 허웅 선수가 있습니다. 이 선수들이 체격도 굉장히 크죠. 운동선수라서요.
그래서 아버님 같은 농구 천재성으로 허웅 선수는 부산 K 손익분, 허웅 선수는 신협 상무 농구단에서 맹활약하고 있는데요. 좀 젊고 덩치도 크고 운동도 한 분들이라서 사람들이라서 있죠. 외부 전역에 조금 이렇게 외출을 삼가해야 된다. 이렇게 모이고 하면은 좋지 않은 사건, 사고, 폭행 사건 이런 거에 의해서 관제수가 있을 수 있다는 것입니다. 그러한 사고를 미리 방지한다면 사고를 예방할 수 있는데요. 외출을 저녁에 삼가하는 것이죠. 술자리나 이런 것은 말이죠. 허훈 선수와 허웅 선수의 점성술에 나타나는 해석을 보면요, 착하리 머리를 가지고 태어난 강한 사내라고 나타납니다. 농구 천재 허재 감독님 아이가 좋은 인재가 될 수 있는 운을 가지고 강한 사람으로 성장했다는 것이죠. 좋은 운으로 많은 제복을 가져다 줄 것입니다. 그리고 시험 운은 말이죠. 어떠한 시험을 보시더라도 합격할 수 있다. 좋은 시험운이 있습니다. 뜻하지 않은 또 다른 아이가 농구 천재 허재 감독님을 찾아올 수 있다. 그 아이와 함께 한다면 매우 좋습니다. 이렇게 나옵니다. 좋은 성과를 거두고 편안한 휴식을 취합니다. 휴식이나 휴가 중에 좋은 사람을 만날 수 있습니다. 농구 천재 허재 감독님의 사주를 보면요, 가장 힘이 되어지는 인물이 있습니다. 인물이요. 바로 이분들도 농구 천재라고 불리우는 분들입니다. 강동희 감독님과 김유택 감독님입니다. 변함없이 항상 함께 서로 의지하면서 큰 힘이 되고 있습니다. 예전에 허동택 트리오로 팀의 우승도 가져다 주신 아주 우리 좋은 분들이죠. 세 분이서 말이죠. 그래서 말이죠, 이 사바 점성술 사주를 보면은요, 역사적인 큰 인물인 선조의 원한을 풀어줘야 합니다. 그렇게 하기 위해서는 바로 천도제를 지내드려야 합니다. 천도제. 농구 천재 허재 감독님께서 잘 다니시는 사찰에서 천도제를 올려드리면 됩니다. 천도제는 매우 중요합니다. 선조들의 교착된 원한을 풀어줄 수 있는 의식이 바로 천도제입니다. 일반 분들은 잘 보이지 않더라도 말이죠, 초신령술을 전문적으로 연구 개발하는 사람들은 볼 수 있습니다. 천도제를 지내드리면서도 말이죠, 그분들이 어떠한 좋은 옷을 입고 잘 가시는지, 좋게 잘 가시는지, 밝은 곳으로 잘 가시는지 이런 모습이 나타납니다. 그런 모습을 볼 수 있습니다. 그래서 말이죠, 어떤 TV 같은 데서 가끔 나오죠. 미군인 6.25 전사자들의 유고를 발굴해서 이렇게 미국으로 모시는 분들 있죠. 그런 영상을 보면은 그분들이 어느 정도 그 죄를 지내고 모시고 간다는 것도 나타납니다. 잘 모시지 않은 사람들은 말이죠, 그런 게 있어요. 좀 안 좋은 모습으로 가시고, 또 좋게 천도제를 지내드리는 분들은 말이죠, 좋은 모습으로 가시는 분들이 있어요. 정성스럽게 옷을 영가들에게 입힌 옷을 이렇게 마련해서 보내면요, 사실로 잘 입고 갑니다. 그건 사실입니다.
그렇게 정성이 있어야 됩니다. 그러한 정성은 선조들에게도 좋고 후손들에게도 좋습니다. 그런 것이 뭐 과학적으로는 어떻게 설명할 수는 없지만 말이죠. 초심용술적인 면에서는 존재합니다. 그래서 선조들의 교착된 원한을 풀어줄 수 있는 의식이 바로 전도자입니다. 농구천재 허재 감독님의 바이오리듬은 좀 전에 제가 봤습니다. 100%입니다. 매우 좋습니다. 어떠한 일을 하여도 말이죠. 결과는 매우 좋게 성공한다는 그런 지수가 100%라는 것입니다. 좋지 않게 시작되어서도 말이죠. 어떤 좋지 않은 길을 필연적으로 선택해서 가시더라도 결과는 성공한다는 그런 지수가 100%입니다. 건강호는 말이죠. 농구 천재 허재 감독님이 운동선수 건강호입니다. 매우 좋습니다. 그렇지만 방심하면 건강을 해칠 수 있습니다. 철저한 몸관리가 필요합니다. 합격호는 전에 말씀드렸다시피 바이오리듬과 같은 어떠한 일을 하고 어느 곳에 가서도 좋게 합격할 수 있는 취업운이 있습니다. 합격운이 있습니다. 애정운은 매우 좋습니다. 어떠한 여성이 오래전부터 농구천재 허재 감독님을 쫓아다니는 여성이 있는데요. 이러한 여성이 농구천재 허재 감독님의 여성관계를 방해할 수 있습니다. 그렇지만 서로가 사랑스러운 애정운이 많이 나타납니다. 농구천재 허재 감독님은 애정운도 영원히 좋은 애정운이 항상 따라다닐 것입니다. 농구천재 허재 감독님이 가장 잘 맞고 좋은 계절은 더운 여름입니다. 봄과 여름, 더운 여름, 가을, 겨울 이렇게 5계절로 볼 수 있습니다. 그 중에서 더운 여름이 농구천재 허재 감독님에게 가장 잘 맞고 좋은 계절입니다. 이상으로 농구천재 허재 감독님의 사바 오바마 스톨레지 점성술 방송을 마치겠습니다. 음악을 하나 소개하겠습니다.
예, 1월 22일에는 말이죠. 제가 어린 시절 행복하게 살던 우리 고향 가수원 마을에서 북한예술단 초청 공연이 있었습니다. TV조선 김은하님이 출연했습니다. 김은하님 TV에서도 말이죠. 아름답지만 TV에서보다는 실물이 훨씬 미인이었습니다. 굉장히 감동적인 무대였습니다. 김은하님 노래도 잘하고요. 이집트 피라미드에 대한 사망자에 대한 비밀을 파헤치는 방송을 시작하겠습니다. 이집트 피라미드를 발견했던 이집트 학자와 말이죠. 고고학자들이 사망한 사건들이 있었습니다. 모두 사망했습니다. 사바방송 전성강 본인이 말이죠. 그런 미스터리한 비밀을 파헤치는 전문가입니다. 그 여러 명이 사망한 사건의 비밀은 바로 무엇이겠습니까? 바로 패스트균입니다. 5천년 동안 말이죠. 보존되어 있던 밀폐된 미라의 관을 열면서 그러한 패스트균이 방출된 것입니다. 그러한 패스트균 말이죠. 밀폐된 관 속에서 미라의 밀폐된 관 속에서 미라에게서 이렇게 나타납니다. 초미세먼지, 초미세 바이러스를 만들어서 말이죠. 코와 입으로 흡입되어서 심폐기능을 마비시키고 말이죠. 뇌를 통해서 뇌를 마비시키고 그 바이러스를 통해서 사망하게 한 것입니다. 한 예를 설명해 드리자면 말이죠. 저의 어머니께서 말이죠. 제가 좀 연관하기는 그렇지만 그렇게 그런 나타날 수 있습니다. 제 어머니께서 제 20대 초반에 입장하셨습니다. 제가 2006년에 말이죠. 한참 브라질에 갈 적에 독일 월드컵 2006년 독일 월드컵이 전 세계가 뜨거운 열기를 품었을 때입니다. 그때 제가 브라질로 가는 대한항공 비행기에 탑승해서 홍콩을 경유해서 또 사우스아프리카 상파울루에 도착해서 상파울루에서 리우데자네이루 크레이시바에 도착해서 주짓수 운동 유학을 했습니다. 주짓수 운동을 했는데요. 거기에서 예지몽을 경험했어요. 선산에 어머니 봉분을 모셨죠. 명절 때마다 성묘를 가서 아무래도 갔을 때마다 말이죠. 어머니 봉분의 잔디가 잘 나지 않는 것이 아무래도 좀 이상했습니다. 잔디 말이죠. 때라고 하죠. 저는 직감했습니다. 그래서 수맥이 있다고 항상 생각이 들었어요. 할머니 묘지는 굉장히 따스하고 잔디도 잘 났는데 말이죠. 어머니 묘지에만 그 잔디가 나지 않았습니다. 이상했어요. 저는 그래서 항상 어머니 묘를 이장을 해야 되는 게 맞다 이렇게 생각을 했는데도 말이죠. 가족들이 그런 얘기도 꺼내지도 못하게 해서 말은 못했습니다만은 항상 마음이 좋지 않았습니다. 그리고 다시 한 해가 지나고 브라질 크레이시바로 주짓수 운동력을 온 것입니다. 운동을 마치고 깊은 잠이 들었습니다. 꿈속에서 말이죠. 어머니께서 나타나신 것입니다. 어머니께서 말이죠. 마치 오랫동안 물속에 빠져서 몸이 푸른 사람처럼 말이죠. 이렇게 푸른 사람처럼 말이죠. 나타나셨어요. 그래서 저한테 이렇게 얘기했어요. 숨이 막힌다고.
나에게 살려달라고 이렇게 말씀하셨어요. 성광아 살려줘 살려줘 이렇게 했어요. 그래서 아침에 눈을 떠서 말이죠. 큰 누님에게 전화를 했습니다. 브라질과 대한민국 시차는 12시간의 시차가 있습니다. 브라질 아침 9시에 전화를 걸면 대한민국 저녁 9시죠. 큰 누님에게 전화를 했습니다. 어머님께서 꿈속에 나타나셨는데 살려달라고 했던 그런 이야기를 했어요. 그리고 어머님 분묘를 이장해서 어머님을 따스하게 화장을 해달라고 했습니다. 제가 부탁을 했죠. 어머님이 부탁을 하신 거니까요. 그리고 이제 큰 누님과 누님들이 어머니 분묘를 파서 보았는데요. 제 꿈처럼 말이죠. 수맥이 있고 어머니께서 물속에 있는 것처럼 그렇게 불어 있었답니다. 사실 말이죠. 저는 확인도 못했어요. 그냥 누님들이 교신상으로만 그렇게 말씀하신 걸 저는 그냥 그렇게 알고 있었어요. 그래서 어머님 분묘를 이장을 해서 시신을 화장을 했습니다. 꿈에 말이죠. 또다시 예지몽을 경험했어요. 어머니께서 고운 흰색의 한복을 입고 나타나서 말이죠. 손을 흔들면서 떠나시는 모습의 예지몽을 보았습니다. 그리고 말이죠. 9년의 시간이 흘렀죠. 아버지께서 2015년 12월에 입적하셨습니다. 아버지께서는 6.25 전쟁 영웅이셨죠. 국가유공자였습니다. 그래서 아버지를 말이죠. 이천 국립묘지에 안장했어요. 이천 국립묘지에 이렇게 안장해서 모셨습니다. 그래서 국가유공자라서 어머니하고 합장을 할 수 있다고 해서요. 대전시 서구 흑석동에 있는 저쪽 흑석동에 있는 납골 분묘에서 아버지가 계시는 경기도 이천으로 모시고 왔어요. 제가 이렇게 안고 갔죠. 그래서 어머니 분묘를 합장을 해드리려고 아버지랑요. 경기도 이천 국립묘지에 갔는데 그 국립묘지에서 그 직원 있죠? 근무하시는 분들이 어머니의 분고를 다른 분고람에 담는 거죠. 담는데 분고람도 좋더라고요. 그래서 이제 담는데 말이죠. 와서 보시라고 하더라고요. 가까이 와서 봤어요. 근데 그 분고를 이렇게 붓는데 말이죠. 어머니의 그 분골이 확 이렇게 올라오는 거죠. 그 어머니의 분골을 제가 이제 마스크도 안 썼으니까 마셨죠. 그런데 그 분골이 마신 분골이 좋지 않았어요. 제가 한 15일 동안 알았습니다. 죽을 뻔했어요. 사경을 헤맸어요. 그러니까 말이죠. 오래된 시신이나 분골이나 분묘에서는 패스트균에 감염될 수 있다라는 것을 알았어요. 저도 그때 그와 비슷한 바이러스에 감염됐던 것이죠. 많게 됐습니다. 저는 이러한 얘기를 말이죠. 그곳에서 근무하시는 분들에게도 말씀드리고 싶습니다. 절대로 마시지 마시고 마스크를 좋은 걸로 착용하시라고 말씀드리고 싶어요. 굉장히 위험합니다. 굉장히 위험해요. 저 15일 동안 사경을 헤맸어요. 죽을 뻔했습니다. 어머님의 분묘가 말이죠.
지금 25년 됐습니다. 25년 됐는데 말이죠. 잠깐 마셨는데 제가 이렇게 15일 정도 사경을 헤맸어요. 근데 5천년 된 미라에서는 어떻겠습니까? 직사할 수 있습니다. 직사. 저는 그렇게 결론을 내렸습니다. 그래서 아무튼 말이죠. 근무하시는 분들도 조심하시고 고고학 박사님들도 미라를 발견하시더라도 말이죠. 미라 관을 개봉하실 때 절대로 그냥 개봉하시면 안 되고 말이죠. 안전한 그 마스크를 쓰시고 확인하셔야 됩니다. 그래서 미라 특히 8호 미라 관을 발견하고 열면서 사망하신 그 고고학 박사님들이나 이집트 학자들 분들이 사망한 원인은 바로 패스트균이라는 것을 정의하고 싶습니다. 다음 시간에 말이죠. 제가 외계 지적 생명체 문자에 대한 해석이나 외계 세계에서 들려오는 구원의 소리라는 그런 해석하는 방송을 해드리겠습니다. 다음 방송분에서는 말이죠. 제가 또다시 천재, 야구 천재, 이번엔 야구 천재입니다. 선동열 감독님의 사바 오바마 스톨러지 점성술을 보는 시간을 갖겠습니다. 고맙습니다. 사바 방송사에서 여성 연예부 기자님을 모집합니다. 자격은 말이죠. 고졸 이상이면 됩니다. 고졸 이상이고요. 문의 전화는 010-5062-0830으로 문의하시면 됩니다. 이치비입니다. 그리고 사바 오바마 스톨러지 점성술 수강생을 모집합니다. 그리고 사바 명상수련관 수련관장님을 모십니다. 271 010-5062-0830으로 문의하시면 됩니다. 고맙습니다.